मैं चाय बनाता हूँ दिल से, इसमें इलायची, अदरक, लौंग सब कुछ बढ़िया से डालता हूँ जी। यही मैम कि अजीब सा टेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ जितनी भी टेंशन होती हैं वो एक ही सिप में ख़त्म कर देती है चाय। वो मतलब उसमें वो मिठास दिखाई देती है इनकी चाय में। मैं मतलब बड़ा मुझे फेवरेट चाय लगती है इनकी ना। मैं अपने ऑफिस की चाय नहीं पीता, स्पेशल मैं यहाँ आता हूँ चाय पीने के लिए। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। बैक साइड में हमारे शोरूम के बैक साइड में बैठते थे पहले ये, तो इन्हें कि आपस में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, तो मेरे पास आया, बोला सर मेरे को जगह चाहिए कोई चाय बनाने के लिए। तो मैंने इनको बोला था बेटा यहाँ पे तो चाय की लगा ले स्टॉल। मेरे पास चाय के अलावा कुछ नहीं है, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता चाय बनाने से। बंदे जो पीते हैं वो खुश होकर जाते हैं। चाय यहाँ दिल से बनती है, चाय में टाइम भी लगता है मैम। अल्टरनेटिव डेज और सैकंड थर्ड डे आई कम एंड टेक जो कोई और मैं चाह पी के जाना, चाह पीते बगैर नहीं जाता वापस। हाँ जी मैम, चाह मैं आज पहली बारी पीती, सो बहुत टेस्टी सीगी, होमली फीलिंग सीगी एंड एक्चुअली इदा नहीं लग्या ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ मतलब नॉन रीजनेबल रेट्स ਤੇ ਚਾਹ पीती है, सो ਵਧੀਆ लग्या। मैं चाय बनाता हूँ, पहले पानी उबालता हूँ, उसमें फिर चाय पत्ती डालता हूँ, उसको उबालता हूँ, फिर इलायची अदरक डाल के उसको उबालता हूँ, फिर दूध डाल के फिर उबालता हूँ। उसको हम अच्छी तरह से बनाते हैं बढ़िया करके। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। जो भी यहाँ आते हैं लुधियाना पर्यटक, एक बार चाय पी लेते हैं, दोबारा यहाँ आते हैं मैम। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੀਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7:30-8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਅੱਡਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੈਸੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्रीकाल जी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? मैं चाय बनाता हूँ दिल से, इसमें इलायची अदरक लौंग सब कुछ बढ़िया से डालता हूँ जी। कोई चाय में कंप्लेन नहीं आती, कोई कुछ कहता नहीं है। जो पीता है वो बंदा दिल से खुश होकर जाता है। कितने टाइम से आप यहाँ पर अपने चाय का स्टॉल लगा रहे हो? मुझे तो यहाँ तो 20 साल हो गए, लेकिन मुझे 11 साल हो गए यहाँ पे लगाए हुए। हाँ जी। 11 साल से आप यहाँ पे लगा रहे हो, इससे पहले कहीं और लगाते थे? इसके पहले मैं नौकरी करता था मैम, चाय की दुकान पे। हाँ जी। मैं करता था पहले गांव में किया था, फिर यहाँ एक बंदे के पास आया, उसके पास नौकरी किया। 5-6 साल उसके पास भी लगाया मैंने नौकरी का। हाँ जी। फिर उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर दिया? हाँ जी, फिर मैं अपने बाद उसके पास से छोड़ के अपना काम शुरू किया। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ यूपी से, प्रतापगढ़ से जी। हाँ जी। तो आपकी चाय पीने के लिए स्टूडेंट्स भी आते हैं, यहाँ पे पूरी मार्केट है। सबसे बात की वो भी बता रहे कि आपकी चाय यहाँ पर बेस्ट होती है। चाय के अलावा और क्या क्या आप मतलब बनाते हैं यहाँ पे, और क्या क्या आपके पास? बस मैम मेरे पास चाय के अलावा कुछ नहीं है, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता चाय बनाने से। बंदे जो पीते हैं वो खुश होकर जाते हैं। चाय यहाँ दिल से बनती है, चाय में टाइम भी लगता है मैम। आपकी चाय बना रहे हो, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है, शायद इसी वजह से सारे यहाँ पे चाय पीने आते हैं अक्सर।
चाय को मतलब आप किस किस क्या क्या इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हो, किस किस तरीके से बनती है, कितने टाइम में बनाते हो? मैम मैं चाय बनाता हूँ, पहले पानी उबालता हूँ, उसमें फिर चाय पत्ती डालता हूँ, उसको उबालता हूँ, फिर इलायची अदरक डाल के उसको उबालता हूँ, फिर दूध डाल के फिर उबालता हूँ। उसको हम अच्छी तरह से बनाते हैं बढ़िया करके। ठीक है, तो आप मतलब इतनी अच्छे से चाय बनाते हैं, जो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं आपकी चाय पीने के बाद? वो मैम जितने भी बंदे आते हैं खुश होकर थैंक यू बोल के जाते हैं। हाँ, बोलते हैं कि दोबारा आएंगे वो आपके पास यहाँ? ये भी बोलते हैं कि दोबारा आऊँगा, हमेशा आऊँगा। जो भी यहाँ आते हैं लुधियाना पर्यटक एक बार चाय पी लेते हैं, दोबारा यहाँ आते हैं मैम। ठीक है, और आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरे माता जी हैं, हम 4 भाई हैं, मेरी घरवाली है, 3 मेरी बेटियां हैं। बेटियाँ छोटी हैं कि बड़ी हैं? बेटी अभी एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक 3 साल की है। अच्छा, आपकी चाय तो देखने में भी बहुत अच्छी, इसका रंग भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपके यहाँ पर किस जोनर के ज़्यादा लोग आते हैं? बच्चे आते, बूढ़े आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं? मैम यहाँ बच्चे भी आते हैं, बच्चे स्कूली बच्चे भी आते हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आते हैं, और जो भी हैं मैडमें भी अच्छी आती हैं, आंटी भी आती हैं। जो अच्छे लोग हैं आते हैं, अक्सर यहाँ अच्छी चाय पी के जाते हैं और खुश होकर जाते हैं। अभी जो हमारे नए सीएम बने हैं चन्नी जी, उन्होंने अभी अमृतसर गए थे, वहाँ पे उन्होंने ज्ञानी टी स्टॉल पर चाय पी थी। आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू कि आपके पास भी आए, नए सीएम बने हैं जो पंजाब के? हाँ जी, अगर वो आएंगे तो उनको भी हम अच्छी चाय पिलाएंगे, बढ़िया चाय पिलाएंगे। एक बार वो भी पियेंगे तो कहेंगे वाकई में ही चाय कोई अच्छी बनाया है। ठीक है, तो जैसे जब से वो सीएम बने उनका यही कहना है कि वो गरीबों के साथ है, गरीबों का साथ देंगे। आपको आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? मैम वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात बोले, उनके लिए मैं आभारी हूँ कि वो अच्छी बात बोलें कि गरीबों का साथ देंगे। मेरा यही उनसे अनुरोध है कि वो गरीबों को साथ दें। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े जो बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं ये, इनसे भी बात करके पूछ लेते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आपकी चाय के ऊपर। ठीक है मैम, पूछ लो। थैंक यू। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हेलो सर। हाय मैम। सर, आपको इनकी चाय कितनी पसंद है और कितने टाइम से आप इनके पास आ रहे हैं चाय पीने के लिए? मैम मैं हमेशा मॉर्निंग की चाय, आफ्टरनून लंच के बाद और इवनिंग की चाय मैं इन्हीं के पास आकर के पीता हूँ मैम। तो कैसी लगती है आपको इनकी चाय? मैम जितनी भी टेंशन होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको पता ही है कि किस तरह की परेशानियाँ चल रही होती हैं, तो वो सारी टेंशनें मिटाने के लिए मुझे इनकी हैबिट लगी हुई है, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। ओके, जैसे हमारे पंजाबियों में तो होता है ना कि चाय, बातों के बिना चाय अधूरी है। जैसे चाय पीने के बहाने बातें करते हैं, तो आप क्या क्या बातें शेयर करते हो इनके साथ या अपने कोलीग्स के साथ? यही मैम कि अजीब सा टेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ जितनी भी टेंशनें होती हैं वो एक ही सिप में ख़त्म कर देती है चाय। वो मतलब उसमें वो मिठास दिखाई देती है इनकी चाय में। मैं मतलब बड़ा मुझे फेवरेट चाय लगती है इनकी ना। मैं अपनी ऑफिस की चाय नहीं पीता, स्पेशल मैं यहाँ आता हूँ चाय पीने के लिए। ओके, थैंक यू। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? मैम एक्चुअली आज मैं टेस्ट करनी है फर्स्ट टाइम, मेरे ऑफिस से सारे यूज़ करते थे, सो बड़ी फेमस हैगी। आज मैं भी आई सी सर नाल टेस्ट ਕਰਨ ਲਈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ? हाँ जी, हाँ जी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਪੀ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ। ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5-6 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਫੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਚਾਹ? ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਗਿਵਨ 10 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਰੀਲੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ?
ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 to 8 ਇਅਰਸ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਸੁਹਾਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪੀਣ? ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇਜ਼ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਡੇ ਆਈ ਕਮ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਉਬਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਉਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਐਂਡ ਹੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਓਨਲੀ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਵੀ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹੈ। I am a permanent resident of Canada. There it is costing $2. $2 means 120 rupees, and that is nothing in front of this tea. Really, I appreciate this person. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? Not only just a sport, ऐसे करने you ask him भी मैं कदों तो इत्थे आके चाह पीना है देखो। मैं इंदिरा गांधी ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर I took 2 times in helicopter. ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलना, हमने गलती बड़ी करी है मार के उसको, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। और आई विल टेल यू वन बाई वन वट एवर द शी हैज़ डन गुड फॉर लेडीज एंड फॉर जेंट्स बोथ, नॉट ओनली जेंट्स एंड डिफरेंटली बट फॉर डिपार्टमेंट्स वट शी हैज़ डन। ओके, ओ दैट वी डिड ए वेरी ग्रेट मिस्टेक बाई किलिंग हर। ठीक है, शी वॉज ए आयरन लेडी एंड नेवर यूज टू ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਏ ਵਾਰ ਇਨ 1965 ਆਈ ਵਾਜ ਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ ਆਦਮਪੁਰ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਵਰੀ ਥਰਡ ਡੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ ਏ ਫਸਟ ਵਾਰ ਫਾਰ ਅਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਦੀ ਵਾਰ अर्ਲੀਅਰ, तो ही यूज टू कम अप एंड गिव ए थापी हियर, ओके बच्चों चिंता नहीं करना, हम जीतेंगे and he got a heart attack there in Taskant when he went for he was forced to sign here that you vacate their territory where our jawan have died there। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ EMPLOYE ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਡੇਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ? 2-4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ? 4। ਅੱਛਾ 4 ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ 'ਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੈ ਮੈਮ। ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪ ਦਾ ਚਾਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਸ ਮੈਮ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਰੇ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਜੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ CM ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੀ ਮੈਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੂ ਇੰਨੇ 'ਚ? ਉਹ ਹਾਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇੰਜੋਏ योर ਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ लगती है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। आप यहाँ से कब से आ रहे हो? मैं तो फर्स्ट टाइम आया। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हो। जब आपने चाय का फर्स्ट सिप लिया तो कैसा टेस्ट आया, क्या लगा? टेस्ट बढ़िया है ना, मतलब ज़्यादा मीठा है ना कम है, बढ़िया है। बढ़िया। अच्छी लगी आपको चाय? अच्छी लगी। फिर आप रोज़ आओगे? हाँ है, वैसे तो दूर है काफ़ी, बट 1 मंथ के अंदर। हाँ। अच्छा आप यहाँ पे आ गए थे? कितने टाइम से आ रहे हो? मैं 2-3 बार आया हूँ यहाँ पे।
कैसी लगी आपको चाय? बढ़िया, घर वाला टेस्ट आता है घर पूरा। वाला टेस्ट आता है, घर वाली फीलिंग आती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? वैसे हिमाचल से, कांगड़ा से। हिमाचल हमीरपुर। तो आप इतनी दूर यहाँ पे जॉब करते हो? जी। तो स्पेशल यहाँ पे चाय पीने आए हो इनकी? जी। अगर आपको इनको रेट करना हो 10 में से तो कितनी रेटिंग दोगे? 10 हो तो 10 नहीं है। हाँ 10। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਮਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਸੀ ਚਾਹ, ਪੂਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਪੀਣ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਇਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਚਾਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਧਰੀ ਤੇ ਪਕਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪੀਣ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੀਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7:30 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਰੇ, ਅੱਡਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੁਸਤੀ ਫੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ। ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਬ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਕਦ ਆਏਗੀ, ਚਾਹ ਕਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ? ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ। ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 3-4 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੈਲਾਸ਼ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਔਨ ਏਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? एक्चुअली क्या है, पहले अपने मामे जी के साथ काम करता था पहले, बैक साइड में, हमारे शोरूम के बैक साइड में बैठते थे पहले ये। तो इन्हें की आपस में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, तो मेरे पास आया, बोला सर मेरे को जगह चाहिए कोई चाय बनाने के लिए। तो मैंने इनको बोला था बेटा यहाँ पे तो चाय लगा ले स्टॉल। तो चाय बढ़िया बनाता था, तो इसके जो कस्टमर वो भी थे और जो नए कस्टमर इसके पास आना शुरू हो गए। तो चाय अच्छी बनाता है, इसको जो है सर्दियों में तो इसके बहुत कम से कम 60 kg कम से कम इसका दूध लग जाता है। हाँ, एक दिन में 1000 कप तो कम से कम 2000 कप चाय का डेली बेचता ही है। अच्छी चाय बनाता है, बढ़िया है इसका काम। तो ये तो मेरे को बोलने लगा भी सर मैं यहाँ पे लगा लूँ, मैं कोई बात नहीं लगा लो। तो ये इसने यहाँ पे काम शुरू किया, ठीक से चल पड़ा इसका काम। अच्छा चल रहा है इनका काम? बहुत बढ़िया काम चल रहा है इसका। काफ़ी एक्चुअली क्या है ना, बाहर से लोग बहुत चाय पीने के लिए आते हैं इनके पास। यहाँ के जो लोकल कस्टमर तो इसके है ही हैं, उसके बाद बाहर से जो जैसे यहाँ पे NRI है, पुलिस थाना है, वहाँ से सारे पुलिस वाले आते हैं, और दूसरी मार्केट से भी लोग इसको डिमांड करते हैं चाय के लिए। इवन जो PG के जो बच्चे हैं बाहर घर से नहीं पी के लोग यहाँ चाय पी के जाते हैं इसकी। तो कितने साल हो गए इनको यहाँ पे? इसको 8-9 साल तो हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 8-9 साल के करीब हो गए इनको यहाँ पे। ओके, थैंक यू। ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੈਲਾਸ਼ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ।